ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਉਧਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਜੈ ਹਨੂਮਾਨ ਹੈ। ना ही केजरीवाल ने शाहीन बाग जाके हमदर्दी जताई, कश्मीर मुद्दे ते उन्हें मोदी दी सपोर्ट की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट NRC NRP ते बिल्कुल जबान बंद रखी। सो किहड़े पास्यों तुसीं उहनूं सैकुलरिज्म दा झंडा बरदार कहंदे हो? और असीं देख रहे हैं भी जिहड़ी फिजा है उहदे च, क्योंकि हुण ये हर एक पार्टी दा ये जोर लगा होया कि जिहड़ी 80% हिंदू मेजोरिटी है उन्होंने भावें असी दलित बैकवर्ड क्लास अड कढ़ते हैं, पर अल्टीमेटली जिवें पुलवामा के हमले की आड़ दे विच हर एक दे पैर चुके गए, उत्थे हिंदू जिहड़ा सौदा विकदा है वो छोटे भी यही कारण सी कि यूपी बिहार दे विच खेतरी पार्टियां यादव होण जां मायावती दी बहुजन समाज पार्टी हो इररेलेवेंट हो गई। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NCP ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ? ਵੀ NCP ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਮਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। पर किस किस्म की हिंदूइज्म की फिजा है कि शिव सैना नूं ये लगन लग गया है किते ये ना होए कि भी जिहड़ी साडी हिंदूत्वा दी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिहनूं असीं नफरत ते ही फीड के वो साडे हत्थों निकल जाए आने वाले वक्त दे विच। और बीजेपी और अज असीं देख रहे हैं कि शिव सैना दा उन्हां दा जिहड़ा माउथ पीस है सामना उहनूं कहंदे ने, उहदे च शिव सैना दे चीफ ने बयान दिता है। उहदे लफज ने, इंडिया बिलोंग्स टू हिंदूज, Muslims are foreign bastards, says शिव सेना लीडर। देखो कि भी ये साडा है और उहदी जिहड़ी एग्जैक्ट कोट अनकोट है, क्योंकि हुण जदों दी दिल्ली थोड़ी लूज हुई है, मोहन भागवत ने भी कहा सी कि है तां देश हिंदुआं दा है पर दूजे नाल भी इन्हां दा संबंध है। उन्हें RS चीफ ने कहा कि RS चीफ सेज लाइक हिंदूज इंडिया बिलोंग्स टू अदर्स एज वेल। ये हुण शिव सेना दा माउथपीस समाना कह रहा है। Shiv Sena says India belongs to Hindus first and others later because it is a Hindu nation। ये शिव सेना दा चीफ कह रहे और वो उन्होंने टॉन्ट कर रहे मोदी नूं कि तुहाडी प्रो हिंदुत्व मेजोरिटी गवर्नमेंट है, yet it is not willing to build a Ram temple in Ayodhya and left its future in the hands of a court। उन्होंने कहा जी तुसीं तां सुप्रीम कोर्ट दा फैसला लिया, हक तुहानूं तां सिद्धा बना देना चाहिए सी, हिंदुओं का मुल्क है। डिस्पाइट ए प्रो हिंदुत्वा गवर्नमेंट द घर वापसी ऑफ कश्मीरी पंडित्स हैज़ नॉट टेकन प्लेस। उन्हें कहा जी कश्मीरी पंडित क्यों नहीं जा रहे? सो ये है कि जो एक बारी फिजा उस नफरत के नाल है, कोई फर्क है। हुण सरकार कहण नूं जिहड़ा वो इन्हां दी कांग्रेस और उहदी शरद यादव की पार्टी दी है, पर हुण शिव सैना नूं कंडैम करके दिखाए कांग्रेस के नहीं ये हिंदुओं का देश नहीं है। सो इस तरह असीं देख रहे हैं कि भी ये जिहड़े प्रोटेस्ट ने शाहीन बाग होए, दूसरियां थावां ते होए, हौली 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 उन्हां दी देखो हर चीज़ का एक टाइम हुंदा। तुसीं 1.5 महीने तो ज़्यादा हो गया, उन्हें कंटिन्यू करना औखा हो रहा है।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਬਲ laureate ਹੈ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਟੀ ਸੀਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਈਵਨ ਵਿਦਆਊਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਡੇਜ਼ ਆਫਟਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ that amended Citizenship Act be scrapped, Nobel laureate Amritya Sen on Monday stressed the importance of opposition unity to carry out any protest for a cause. However, he said, even in the absence of opposition unity, protests should continue. ਜੀ So ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 800 ਪੈਸੇਂਜਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਾਇਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੂਜੇ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ the train will originate from different locations, north, south, east and west, so that people from across the country can avail its services. The exterior and interior of the train will be Ramayana themed. Already ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। We can have bhajans playing on board. IRCTC is planning the schedule and packages and we are hoping to run the train after Holi. ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਔਰ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਵਿਦ ਰਮਾਇਣਾ ਥੀਮਡ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਐਂਡ ਭਜਨਸ, ਨਿਊ ਟ੍ਰੇਨ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ ਲਾਂਚਡ ਬਾਈ ਮਾਰਚ ਐਂਡ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਮਾਇਣ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਵੀ ਰਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਗੀਤ। ਤੇ ਜੇ ਏਮਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ 'ਚ, ਸਾਂਬੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਪੂਜਨ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਫੇਲ ਫਰਾਂਸ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵੀ ਬੰਨਿਆ, ਗੰਢਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਿਸ, ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਮੂਤਰ ਪੈਕਟ ਪਤੰਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ, ਤੇ ਗੋਆ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਸੇਫ ਸੁਨਾਨੀ ਜੀ ਹਾਈ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਾजिद जरल्ला कहने ने वेलकम डॉक्टर साहब एंड सिस्टर नीलम कौर, आपके प्रोग्राम का बहुत इंतजार रहता है। बहुत शुक्रिया। सुरिंदर सिंह जी कहते हैं वाहिगुरू जी मेहर करना जी। मनिंदर सिंह बुट्टर जी कहते हैं कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह जी ब्रह्म ਗਿਆਨੀ बनन बारे पंथ दे की विचार ਹਨ, किन्ना सौखा किन्ना औखा बनदा? ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਕਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਬਦਰ ਹਮ ਗਾਂਚੋ ਲਿਖਦੇ ਨੇ सत श्री अकाल बाजी, फिर उन्होंने लिखा पाकिस्तान की तरफ से सत श्री अकाल, बहुत बहुत शुक्रिया। सो अलीदा मलंगा जी लिखते हैं डॉक्टर साहब, इफ वी लुक एट द सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड connect the dots, it's not that difficult to see Bharati government, army and intelligence agencies involved in Pulwama। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਿਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਲਵ ਆਲ ਪੰਜਾਬ, ਕਦੋਂ ਬਾਬਰ ਖਾਤਮ
ਹੋਏਗਾ ਅਦਾ ਸੌਰੀ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਸਰਤਾਂ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ So ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, nice. ਆਮੀਨ। ਨਾਜ਼ਿਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਮੁਲਕ ਹਮਸਾਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਸੀਏ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਭਲਾ ਸੋਚਣਗੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕੁੱਟ ਇਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਸੁਹੇਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਾ, millions thanks for keeping Kashmir issue alive. Allah bless both of you, your families and the institution to TV84. ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ TV84। ਸੁਹੇਲ ਭੱਟ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅਗਰ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਮੋਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ ਬੈਸਟ ਕਾਮੇਡੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਸੀਕਿੰਗ ਟਰੂਥ ਦੀ ਆਈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, what you think will happen finally in Kashmir? How long will this curfew go on? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵੀ 6 ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ didn't give jobs, now he take advantage, religions, Hindu and Muslim fights each other, Modi gave them death. ਹਾਂ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਆੜ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੇਚੀ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਾਰਕ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਜਸਟਿਸ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਾਰਕ। ਮਨਸਾਰੋ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 2020 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੂ ਖੰਨਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਮ ਵਾਚਿੰਗ ਯੂਰ ਚੈਨਲ ਲਾਸਟ 4 years, I can say that it is world number 1 channel. God bless you both. Thank you so much. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਸ਼ੂ ਖੰਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਜਦ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੀ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ
ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।